ये छे। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक रजोबाई क्षत्राणी तिनकी वार्ता को भाव कहते। 84 वैष्णवनी अंदर वार्ता 5 रजोबाई क्षत्राणीना वार्ताजी આપણે લઈ રહ્યા છીએ। ભાવ પ્રકાશ આપણે આમ તો એમના જન્મથી લઈને એક આંશિક પરિચય તો લઈ જ ચૂક્યા છીએ 2 દિવસ પહેલા, બરાબર। એટલે હવે આપણે મૂળ વાર્તાજી પ્રારંભ કરીએ છીએ। तो भाव प्रकाश सो रजो क्षत्राणी लीला में श्री ललिता जी की सखी है, इनको नाम रति कला है। हवे जो 84 वैष्णवनी वार्तामां आ पण एक लीलात्मक प्रसंग छे जेने समजमां आवे ने। श्री ललिताजीना छे ने 4 मुख्य स्वरूपो 84 वैष्णवनी वार्ताजीमां छे। श्री ललिताजीना 4 स्वरूपो बताववामां आव्या छे। एक तो जे छे श्री दमलाजी स्वरूपे, एक श्री दमलाजी, बीजा छे आ रजोबाई क्षत्राणी, त्रीजा छे श्यामदास सुथार अने चौथा कृष्णदास अधिकारी। 84મી वार्ता, बराबर। तो आ 4 जे छे ने ए चारे श्री ललिताजीना ज अलग अलग स्वरूप छे। अहींया कीधुं ललिताजीनी अंतरंग सखी छे रतिकला, कारण के ललिताजीनी पण मुख्य 8 सखीओ छे, बराबर। दरेक जे जो तमने कहूं, मैं तो आखू लिस्ट बनावेलू छे मारी पासे, तो के जेम स्वामीनीजी, तो स्वामीनीजीना मुख्य 8 सखीजनो, ललिताजी, विशाखाजी, चंपकलताजी, एना पछी इंदुलेखाजी, बराबर, सुदेवी, रंगदेवी। तो ए रीते मुख्य 8 सखीओ श्री स्वामीनीजीना। हवे ललिताजी होय ने तो ललिताजीनी पण मुख्य 8 सखीओ होय, विशाखाजीनी पण मुख्य 8 सखीओ होय, पछी आगळ बीजा यूथ घणा होय। तो एमां ललिताजीना जे मुख्य सखी छे ने एमनुं नाम छे रतिकला, जे अहींया रजोबाई क्षत्राणी छे, एटले पोते पण ललिताजी रूप छे, बराबर। एटले अहींया जे कीधुं के 4 श्री ललिताजीना स्वरूप छे, एमां श्री दमलाजी, बीजा रजोबाई क्षत्राणी, त्रीजा श्यामदास सुथार, एमना पण वार्ताजी 84 अंतर्गत छे, अने चौथा जे छे कृष्णदास अधिकारी, छेल्ला वार्ताजी 84 एटले प्रारंभमां पण ललिताजी, अंतमां पण ललिताजी अने मध्यमां पण ललिताजी। ललिताजी वगर कंई चाले नहीं, बराबर। एटले आखुं सर्कल होय गोळ आपणे जोयुं तो एमां ललिताजीथी ज प्रारंभ अने ललिताजीथी ज त्यां विराम छे, पूर्ण ना कहेवाय। ब्रजचंद्र ये ही जानत सब प्रेम गति है। केवो सुंदर शब्द वापर्यो, ए ज जाणे छे बधा प्रेमनी गतिने। एटले त्यां परमानंद दासजी कहे छे के यमुनाजी बधाना प्रेमनी गतिने जाणनारा छे। जो के आ पंक्तिना घणा बधा अर्थो थाय, पण ये ही जानत सब प्रेम गति के, सब कीधुं बधाना प्रेमनी गतिने श्री यमुनाजी जाणनारा छे। तो अहींया पण कीधुं के एवुं ज कंईक आ रतिकला एटले ए प्रेमनी कलाने जाणनारा छे। अथवा रति जो विहार ताकी कला, जिनको श्री ठाकुर जी स्वामिनी जी को विहार सिद्ध हो, यही भाव में मगन है और कछु जानत नाही। एटले युगल स्वरूपना विहार एटले लीलामां जेनुं मगन मन अत्यंत प्रवृत्त छे, के जेनुं मन बीजा कसे लागतुं नथी, के एमना मनमा बीजुं कांई आवतुं नथी, एमां ज मग्न छे। और कछु जाण्यो नहीं बिन श्री वल्लभ एक। तो ए रीते जे बीजुं कांई ज जाणता नहीं, एटला माटे रतिकला छे। श्री स्वामिनी जी के लिए नाना प्रकार की सामग्री सिद्ध करनी, एमनी लीलामां सेवा कई छे, तो जे स्वामिनी जी माटे अलग अलग प्रकारनी सामग्री सिद्ध करनी। निकुंजादिक में रात्रि को दुग्ध आदि आरोगावनो, एटले शयन भोगनुं दूध आदि जे छे निकुंजादिमां ए आरोगावनो, यह ललिता जी की सेवा है। आ ललिताजीनी सेवा छे। एनुं आपणे पद पण छे के हस हस दूध पी बतनाथ, एनी अंदर स्पष्ट वर्णन आवे छे। ताते यहाँ हूँ रजो को यह नेम के रात्र की सामग्री नित्य नेम सो श्री आचार्य जी को आरोगावनो।
એટલે અહીંયા પણ હવે આગળ જે છે રજોબાઈનો નિયમ છે કે નિત્ય નવીન સામગ્રી જે રાત્રિના સમયમાં શ્રી મહાપ્રભુજીને આરોગાવની। शो लीला में रति कला को बहुत ताप हतो कि जो स्वामीनी जी को परोसो ऐसो भाग्य मेरो कब होय कि हूँ मारा हाथेथी क्यारेक स्वामीनी जी ने परोसो एवं मारू भाग्य क्यारे थाय। जो वैष्णवोने पण परोसવું પ્રભુને પણ પરોસવું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે। પરોસવું અને એમના પાત્ર માજવા, જે કોઈએ પ્રસાદ લીધો હોય કોઈ ભગવદીયનો અથવા તો ઠાકોરજી જે ઠાકોરજીના જે ભોગ સરે તો એના પાત્ર જાતે માજવા જોઈએ। હવે એનું પ્રમાણ શું? કદાચ કોઈ કે આય મનથી બોલો છો, નહીં। તમે શ્રી ભાગવતજીની અંદર જ્યારે યુધિષ્ઠિરે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો ત્યારે ભગવાનને કીધું, એટલે ભગવાન પણ પધાર્યા। હવે યુધિષ્ઠિર તો ભગવાનને થોડું કાર્ય સોંપી શકે, એટલે શું કીધું કે આપને જે કાર્ય યોગ્ય લાગે આપ કરો, અમે આપને હા ના કશું કહી ના શકીએ, આપ તો સ્વયં પ્રભુ છો। ત્યારે પ્રભુએ કઈ સેવા કરી યજ્ઞમાં, કોઈને ખબર છે? આ શ્રીમદ ભાગવતજીમાં છે। હા બોલો વર્ષાબેન। ઓહો, ખબર એમ? બહુ સુંદર। પ્રભુએ જે બધા ત્યાં ભક્તો અથવા તો જે રાજાઓ હતા એ બધા ભક્ત છે, પ્રભુના ભક્ત છે, તો એની જૂઠનની પાતાળ એટલે જે ભોજન આરોગી લીધું છે, જે પ્રસાદ લેવાઈ ગયો છે, એની પતરાળીઓ ઉપાડવાનું કાર્ય ભગવાને કર્યું યુધિષ્ઠિરના યજ્ઞમાં। હવે વિચારો, એ કાર્ય આપણને બી કરતા ગ્લાની, કોઈ આપણને કે ને કે જો અહીંયા બધા પંગતમાં બેઠા છે, બધા જમી લે એટલે બધાની ડીશ ઉપાડી લે છે, તો આપણે કહીએ ચલ ચલ આ બધું કામ મારે થોડું કરવાનું હોય, આપણે શા માટે એ થોડું હું કરું, એના માટે તો તમે માણસો રાખ્યા છે તમારા સ્વયંસેવકો, બરાબર ને? આપણને બી ત્યાં થોડુંક એવું પોતાનો ઈગો આવી જાય કે આ મારે થોડું કરવાનું હોય। ત્યાં દ્વારકાધીશ, એ તો પ્રભુ તો છે જ, આખા દ્વારકાના રાજા છે, તો પણ એમને કઈ સેવા કરી તો કે છે પતરાળી ઉપાડવાની। કારણ કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રભુ પણ જ્યારે ભોગ આરોગી લે તો ભોગ જે સર આપણે ત્યાં તમે જુઓ ગોસાઈજીનું ચરિત્ર આવે ને, કેટલાને ખબર છે કેટલાને નહીં, આમ તો વાર્તાજીમાં આવે છે। આપનો નિત્ય નિયમ એવો હતો, શ્રી ગોસાઈજી જ્યારે વ્રજમાં બિરાજતા હોય તો ધ્યાનથી વાંચજો, એક વાર્તાજીની અંદર એ આવે છે, કદાચ પરમાનંદ દાસીના જ વાર્તાજીમાં, કે આપનો નિયમ એવો હતો કે નિત્ય સવારે નવનીત પ્રિયાજીના મંગલા કરાવે, એના પછી નવનીત પ્રિયાજીને સ્નાન આદિ કરાવીને શૃંગાર કરે, અને પછી નવનીત પ્રિયાજીને ત્યાં ગોકુલમાં જે છે એ રાજભોગ ગોસાઈજી ત્યાં ધરાવે, રાજભોગ ધરાવે, પછી સીધા આપ શ્રી ગોવર્ધન પધારે, ત્યાં શ્રીનાથજીની સેવામાં એ સમયે રાજભોગ આવ્યા હોય, રાજભોગ સરવાની તૈયારી હોય, એટલે પોતે અપરસ કરીને આપનો એવો નિયમ કે નિત્ય શ્રીનાથજીનો રાજભોગ આપ સરાવે, અને જેટલો રાજભોગ આપે સરાયો હોય, જેટલા પાત્ર આપે પોતાના હસ્તેથી સરાયા હોય, આપ એટલાનો જ મહાપ્રસાદ લેતા। જેનો મુખ્ય ભીતરિયાએ જેનો રાજભોગ સરાયો હોય એનો મહાપ્રસાદ આપ લેતા નહીં। એનું પ્રમાણ 252 છે, કબૂતર કબૂતરીની વાર્તા છે ને, વાંચજો ધ્યાનથી। એમાં ગુસાઈજીને પેલા ભીતરિયા કહેવા આવે છે કે રાજભોગ સરાવો, ગુસાઈજી કહે છે આજ તો કોઈ જીવ શરણ નહીં આए તો હમ ભોગ નહીં સરાવેંगे। હવે હમ ભોગ નહીં સરાવેंगे એનો મતલબ એવો થયો કે આજ હમ પ્રસાદ હું નહીં લેंगे, કારણ કે ગુસાઈજીનો નિયમ છે કે જેટલો ભોગ આપ આપના હસ્તે સરાવે એટલામાંથી જ આપ મહાપ્રસાદ લેતા। એટલે ભીતરિયા થઈ ગયા ઠંડા કે ભાઈ એસો કેસો ચલે કે કેમ આપ ભોગ ના સરાવો તો આપ મહાપ્રસાદ નહીં લો, આપ ના લે તો વૈષ્ણવો નહીં લે। એટલે પછી ચાચા હરિવંશજીએ, જે ચાચાજી છે, એમને રસ્તો કાઢ્યો, ત્યાં કબૂતર કબૂતરી હતા, એને ચણ નાખીને ગુસાઈજીની નિકટ લાવ્યા, અને ગુસાઈજીએ એમને શરણે લીધા, પછી આપ ઠાડા થઈને ભોગ સરાવો। આ વાર્તાજીના બધી આટલી નાની નાની વસ્તુઓ પણ કેટલો મોટું રહસ્ય પ્રગટ કરતી હોય છે। વિચારો, આના તાર બધે ક્યાંના ક્યાં હોડે, તો આના પરથી ખબર પડે કે ગુસાઈજીનો નિયમ છે
એટલે ઠાકોરજીનો પણ જ્યારે આપણે ભોગ ધર્યા હોય એ ભોગ સરાવા, અને ઠાકોરજીના જે પાત્ર છે જેમાં પ્રભુ ભોગ આરોગ્યા છે એ પાત્ર તો જે છે આપણે જાતે જ માંજવા જોઈએ. એને બીજા કોઈનો જે છે કોઈ પણ એમાં અવૈષ્ણવ હોય, કોઈ ઘરે કામ કરવા આવતું હોય તો એવા અવૈષ્ણવ એને તો જરા બી સ્પર્શ ના થાય, કારણ કે તો પ્રભુના અધરામૃતનો પાત્ર છે. સમજ પડી ને? બીજી બધી રસોઈના વાસણો ભલે કરાવો, આમ તો એ બી કરવા જ જોઈએ જાતે, પણ હવે એવું કહું તો પાછું ઘણાને ના ગમે, પણ કદાચ એ કરાવાય, પણ પ્રભુ જે આપણે ભોગમાં જે પાત્ર આપણે સાનીએ છીએ, જેમાં ભોગ જેમાં આવે છે એ પાત્ર તો આપણો દાસી તરીકેનો ધર્મ છે કે આપણે જ માંજવા જોઈએ. બરાબર? એટલે ના માંજતા હોઈએ તો હવેથી ચાલુ કરી દેવું. કદાચ શરીરની અશક્તિ હોય, ન થતું હોય તો અલગ વસ્તુ છે, તો એ અલગ વસ્તુ છે, પણ એવું બહુ થાય નહીં, કારણ કે પછી જયારે ચા પીવાનો વારો આવે તો જાતે પોતાની તો પ્યાલા ને પ્યાલીઓ બધા માંજતા જ હોય. બરાબર ને? એ તો પાછું પોતાનું પોતે કરતા જ હોય. તો જો આપણું થતું હોય તો ઠાકોરજીનું કરવામાં મને તો બહુ નથી લાગતું. કરવાની ઈચ્છા હોય તો બધુંય થાય, આળસ હોય ત્યાં કઈ ન થાય, પણ પ્રભુના પાત્ર જે છે એ તો જાતે જ માંજવા જોઈએ. એ જ રીતે કોઈ ભગવદીય કે કોઈ વૈષ્ણવ પધાર્યા હોય અને એમને પણ આપણે મહાપ્રસાદ લેવરાયો હોય તો એમના પણ જે પાત્ર છે આપણે એટલીસ્ટ જાતે ઉપાડીએ કે ઉઠાવીને તો જાતે ઉડકીએ, તો આ જે છે એટલે કે જે માંજીએ, તો આ જે છે એ બહુ મોટી સેવા છે. બરાબર ને? એ રીતે ક્યારેક આપણે ગુરુ ઘરે ગયા હોઈએ તો ગુરુ ઘરના પાત્ર પણ જે છે એ માંજવાની જે સેવા છે એ બહુ મોટી સેવા છે. તો અહીંયા પણ જે કહી રહ્યા છે, પાછા આપણે આવી જઈએ વાર્તાજીની અંદર. શેમાંથી આ વાત નીકળી કે હા, સ્વામીજી કો પરોસો એસો મેરો ભાગ્ય કબ હોય, કે હું જે આ ઠાકોરજીને સ્વામીજીને નિકુંજમાં પરોશું, ભોગ ધરું કે ભોગ સરાવું, એવું મારું ભાગ્ય ક્યારે થાય? કાહે તે જો આરો ગાવનો સો તો લલિતાજી કી સેવા હે સો કેસે મિલે. એટલે પ્રભુને ભોગ ધરવા, ભોગ સરાવા, આ બધું તો કે છે લલિતાજીની સેવા છે, એટલે નિકુંજમાં નહીં મળે. એટલે જે આનંદ, જે લાભ અહીંયા લેવો હોય એ લઈ લેજો. ફરી પાછા જ્યારે જઈશું ને લીલામાં, ત્યારે તો જેની જે સેવા હશે એને એ જ કરવાની છે. એટલા જ માટે બહુ એક સુંદર વાત ગંગાબાઈ ક્ષત્રાણી 252 ભગવદીયમાં, એમાં એક વાર્તાજીના પ્રસંગમાં આવે છે કે એક વાર હરિરાયજીએ ગંગાબાઈને પૂછ્યું કે તુમારો યહાં ભૂતલ મેં આવનો કેસે ભયો. સમજજો, આ બધાને નહીં સમજ પડે, પણ જેને સમજ પડે એના માટે છે કે તુમ્હારો ભૂતલ મેં આવનો કેસે ભયો, તમારો ભૂતલ ઉપર જન્મ કેમ થયો? ત્યારે ગંગાબાઈએ એવો સુંદર જવાબ આપ્યો કે લીલા મેં તો મેં ગોબર વારી હતી. લીલામાં તો મારી સેવા શું કે નંદાલયની અંદર ગોબર જે છે, છાણ આદિ છાપવા, એ મારી સેવા છે. લીલા મેં તો ગોબર વાલી હતી. जब महाप्रभु जी ने अधिक फल देवे को विचार्यो तब यहाँ भूतल पे मेरो आवनो भयो और मोकू शरण लियो. કે જ્યારે મહાપ્રભુજીએ વિચાર્યું કે આને અધિક ફલનું, અધિક સેવાનું દાન કરીએ, ત્યારે અહીંયા ભૂતલ ઉપર જન્મ થયો, વૈષ્ણવ દેહ મળ્યો અને મહાપ્રભુજીના શરણે આવીને સેવા કરવાનો અવસર મળ્યો. કારણ કે અહીંયા ભૂતલ ઉપર તો બધી જ સેવા પ્રાપ્ત થાય. આપને જે કરવી હોય કરો. પ્રભુને ભોગ આરોગાવો, આપણે જ ભોગ ધરો, આપે જ ભોગ સરાવો, આપ જ બીરી આરોગાવો, આપણે જ કીર્તન કરો, પ્રભુને જગાવો, પોઢાવો, પ્રભુ સાથે ખેલ કરીએ, પ્રભુની સાથે મેલ કરીએ, પ્રભુ સાથે ઝઘડીએ, પ્રભુને મનાવીએ, જે કરવું હોય. રીજું તો ગોપાલ સો, ખીજું તો ગોપાલ સો, એવું પદ છે. તો મેરો મન માન્યો સબવિધ ગોપાલ સો. બધું જેટલું પણ આપણે છે બધું પ્રભુ સાથે કરીએ. લીલામાં આવું કરવા નહીં મળે. લીલામાં સહેજ પ્રભુ સાથે ખીજાઈશું ને તો જાઓ ભૂમિ પે ગીરો. એ અધિકાર નથી પ્રભુ સાથે ત્યાં ખીજાવાનો. સ્વામીજી સહેજ વાંકી ટેઢી નેત્ર કરીને જોશે ને સીધા ભૂતલ ઉપર. બરાબર? એટલે અહીંયા જે આનંદ લેવો હોય, મહાપ્રભુજીના શરણે આવ્યા છીએ તો પ્રભુ સાથે એ એટલા માટે જ છે કે મહાપ્રભુજીની કાનીથી, મહાપ્રભુજીના આપણું સૌભાગ્ય કેટલું બધું છે કે પ્રભુને અધિકમાં અધિક આપણે લાડ લડાઈ શકીએ. એમાં આ તો અધિક માસ છે એટલે જરાય પાછું વળીને જોવાનું જ ન હોય. જેટલું પણ આનંદ પ્રભુ સાથે લઈ શકીએ એ લઈ લેવો જોઈએ.
આજનો લાવો લીજીએ રે કાલ કોણે દીઠી છે. કોઈ કે થોડા રિટાયર્ડ થઈશું ને પછી કરીશું, છોકરાને બધા સેવામાં આવતા થશે ને પછી પ્રભુ પધરાઈશું, થોડું આપણને સમય મળશે ને પછી કરશું, એમાં ક્યારેય નહીં થાય કે ફલાણું ઢેકણું સાહિત્ય આવી જાય ને પછી કરીશું. પ્રભુ જરાય સહેજે કોઈ સાહિત્યના ભૂખ્યા નથી. જે લક્ષ્મીના નાથ છે એને કયા સાહિત્યથી આનંદ મળશે? કેવલ પ્રેમ અને ભાવથી જ પ્રસન્ન થાય છે. તો અહીંયા પણ કહે છે કે જો અહીંયા લીલામાં લલિતાજીના સખીને તાપ છે કે એસો મેરો ભાગ્ય કબ હોય કે જો મેં સામગ્રી જો હે વો સરાવું કે ધરાવું, એ રીતે. तो आरोगावनो सो तो ललिता जी की सेवा है सो कैसे मिले? ललिता जी तो अत्यंत प्रिय मध्याजी है. ललिता जी નું બીજું નામ શું છે? મધ્યાજી. તો કે છે ये तो अत्यंत प्रिय मध्याजी है, સગરી લીલા કી સિદ્ધ કરતા. સગરી લીલા જે છે પ્રભુની બધી સેવા એ જ કરે છે, તો બીજાનો તો ત્યાં નંબર લાગે જ નહીં. તો કે છે કે સો તાપ રતિ કલા કે હૃદય કો હે. सो अब श्री आचार्य जी स्वामी जी मनोरथ पूर्ण करे तो ताप मिटाए काहे ते? नारायण दास ब्रह्मचारी ब्राह्मण हते, तिनकी करी खीर गोकुल चंद्रमा जी. खीर लेवे को आचार्य जी सो कहे, तब आचार्य जी कहे के पाक कैसे लियो जाए? पाछे गोकुल चंद्रमा जी के ग्रंथ यानी वाक्य ते लिए. और यहाँ रजोबाई तो क्षत्राणी हती, ताकि अन सखड़ी आप नित्य नेम सो लेते. सो लीला को संबंध विचार के तथा रजो एकांगी अनन्य भक्त के बस हो के सो प्रेम के भार ते मर्यादा छूट जाए या में रजो को प्रेम जताए. रजो के प्रेम ते मर्यादा स्वरूप को तिरोधान होई जातो सो लीला रस में मगन होय के सामग्री अंगीकार करे. એટલે આમાં એવું આવ્યું કે નિત્ય જે છે એ હવે જે મનમાં જે તાપ થયો કે હું યુગલ સ્વરૂપને સામગ્રી સિદ્ધ કરીને આરોગાવું, તો લીલામાં તો એ શક્ય નથી, એટલે એ પણ ભૂતલ ઉપર આવ્યા છે આ રજોબાઈના રૂપે. રતિકલા જે સખી છે અને એમને નિત્ય એવો નિયમ કે શ્રી મહાપ્રભુજીને નિત્ય રાત્રિના 12 સમયે અનસખડીની નિત્ય નવીન સામગ્રી જે છે એ આરોગાવે. હવે જુઓ, ઘણા એવું સમજે કે અનસખડી એટલે રોજ બુંદી, જલેબી, મોહનથાળ, મઠડી એવું હશે. એવું નહીં હો, એને એ અનસખડી કહેવાય, પણ અનસખડી એટલે પૂરી શાક હોય કે જેની અંદર ધારો કે ટોકરી પણ હોય પણ જેની અંદર લૂણ ન હોય, બરાબર, કે અથવા તો સિંધવ લૂણ હોય, અથવા તો લૂણ જે છે એ ગેસ ઉપર ચૂલા ઉપરથી ઉતારીને પછી પધરાવવામાં આવે. જ્યારે અગ્નિ જોડે લૂણનો સંબંધ ન થાય તો પણ એ અનસખડી થાય. સમજ પડી ને? એટલે રોજ કઈ મીઠાઈઓ આરોગાવતા એવું ન માની લો. ઘણાને તો એવું હોય કે અનસખડી એટલે મીઠાઈ. અરે એવું નથી. આપ જેટલું પણ સખડી કરો ને, જેટલી પણ આપણે પહેલા પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ પદ્મનાભદાસજીના વાર્તાજીમાં કે જેટલી પણ વસ્તુઓ આપણે સખડીમાં કરીએ એ બધી જ અનસખડીમાં પણ એ જ રીતે થાય, ખાલી લૂણનો સંબંધ એટલે મીઠાનો જે છે, નમક જે છે એ પાછળથી એડ કરવાનું ગેસ ઉપરથી ઉતાર્યા પછી, તો એ વસ્તુ છે અનસખડીમાં ગણાય. ગેસની ઉપર નમક કરી દો તો એ સખડી થઈ જાય, અથવા તો ગેસની ઉપર જ જો સિંધવ મીઠું, સિંધા લૂણ પધરાઈએ તો પણ એ અનસખડી રહે. સમજ પડી ને? એટલે અહીંયા જે કે છે કે નિત્ય નિયમથી અનસખડી એટલે અલગ અલગ અનસખડીની સામગ્રી આરોગતા. જ્યાં નારાયણદાસ બ્રહ્મચારી છે, બ્રાહ્મણ છે અને બ્રહ્મચારી છે, એના હાથની ત્યાં સામગ્રી લેતા, કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી તો સ્વયં પાક છે. કોઈના હાથની સામગ્રી આપ આરોગતા નહીં, કોઈના હાથની કોઈ પણ જાતની પ્રસાદ જે છે ક્યાંય પણ આપ લેતા નહીં, સ્વયં પાકી છે. તો નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીને ત્યાં ખીર લેવાનો પ્રસંગ આવ્યો તો પણ આપ ખચકાયા, પછી ગોકુલચંદ્ર માજીની આજ્ઞાથી લીધી. પણ અહીંયા તો પોતે સ્વતઃ સામે ચાલીને રજોબાઈ ક્ષત્રાણીના ત્યાં હાથની ક્ષત્રાણી છે, છતાં પણ પોતે તો બ્રાહ્મણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી તો આમ બ્રાહ્મણ છે, તો બ્રાહ્મણ કોઈ દિવસ ક્ષત્રાણીના હાથનું કોઈ પણ પાકેલું પકવેલું અન્ન લે નહીં. પણ અહીંયા તો નિયમથી લે છે, કારણ કે લીલાનો સંબંધ વિચાર્યો છે.
ત્યાં કોઈ પણ જાતનું નાત જાત નથી, ત્યાં લીલાનો સંબંધ વિચારીને લઈ રહ્યા છે, કારણ કે રજોબાઈના અનન્ય પ્રેમથી બધી મર્યાદાઓ છૂટી જાય છે. એટલે યામે રજો કો પ્રેમ જતા, અહીંયા રજોના પ્રેમની પરાકાષ્ઠા બતાવી કે રજો કે પ્રેમ તે મર્યાદા સ્વરૂપ કો તિરોધાન હોઈ જાતો, એટલે બધી મર્યાદા જે છે એ મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં તિરોધાન થઈ જતી અને લીલાનું સ્વરૂપ ત્યાં પ્રગટ થઈ જતું. સો લીલા રસમે મગન હોય સામગ્રી અંગીકાર કરે, સો લીલા રસમાં મગ્ન થઈને જે છે એ સામગ્રી જે છે એ આપ અંગીકાર નિત્ય કરતા. તો ઇતિ ભાવ પ્રકાશ, આ રીતે આપણે જે છે આ રજોબાઈ ક્ષત્રાણીના વાર્તાજીનો આ શરૂઆતનો ભાવ પ્રકાશ જે છે એનું આપણે ચિંતન કર્યું. હવે આપણે જે વાર્તા પ્રસંગ છે એ તો કાલે લઈશું, પણ અહીંયા આપણે આજે ભાવ પ્રકાશમાં વિરામ આપીએ છીએ. આમાં કોઈને કઈ પ્રશ્ન કે કઈ હોય તો કહો. હા બોલો અમિતાબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ જયભાઈ. આ રજોના પ્રેમથી મર્યાદા સ્વરૂપનું તિરોધાન થઈ જતું, એ ન સમજાણું. મહાપ્રભુજીના જે છે ને પોતે સ્વયં પાકી છે કે કોઈ બ્રાહ્મણ નથી. પેલા તો કીધું ને કે નારાયણદાસ બ્રહ્મચારી બ્રાહ્મણ છે, બ્રહ્મચારી છે, તો પણ એમના હાથનું લેવામાં મહાપ્રભુજી ખચકાય છે. પણ અહીંયા તો આ ક્ષત્રાણી છે. બ્રાહ્મણ કોઈ દિવસ કોઈ ક્ષત્રિય કે વૈશ્યના હાથનું પકવેલું જે અન્ન હોય ને પહેલા લેતા નહીં. અહીંયા તો રજોબાઈ જે સામગ્રી સિદ્ધ કરીને લાવે છે, પોતાના પ્રભુને ધરીને જે બ્યારુમાં જે પોતાના ઠાકોરજીને ધર્યું હોય એ પછી મહાપ્રભુજીની સન્મુખ લાવે, તો મહાપ્રભુજી ત્યાં કોઈ પણ ખચકાટ વગર પ્રેમથી આરોગતા. એ જે પકવેલું રાંધેલું અન્ન છે ત્યાં કોઈ પણ ખચકાટ થતો નહીં. તો ત્યાં કીધું કે જે મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં જે પેલી મર્યાદા છે કે જે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વચ્ચેની જે મર્યાદા હોવી જોઈએ એ તિરોહિત થઈ જતી. એ મહાપ્રભુજી ત્યાં એનો વિચાર લાવતા નહીં, કારણ કે લીલાનો સંબંધ વિચારતા. એટલા માટે સુંદર. ચલો બીજા કોઈને. હા બોલો વિદ્યા. રજો એકાંગી હતા એટલે અનન્ય ભક્ત છે. જેમનો બીજો કોઈ જરા પણ રંચક પણ જે કહેવાય ને કે આપણે હમણાં જોયું ને કે રતિ કલા, જે પ્રભુના વિહારમાં જેનું મન સદા મગ્ન છે, પ્રભુની લીલાઓમાં જેનું મન બહાર ખસતું જ નથી, એટલે એકાંગી ભક્ત છે, અનન્ય ભક્ત છે. મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં અનુરક્ત છે એવું પણ કહી શકીએ.